لاہور، گجرات، فیصل آباد، حافظ آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ فیصل آباد، گجرات میں موسلا دھار بارش کے بعد متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے، بجلی کی فراہمی معطل۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں رات گئے بارش۔ بلوچستان کے ضلع بارکھان، سبی، نصیر آباد، لاڑکانہ میں بھی موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ خوزدار میں بارش کے باعث حادثات میں 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی، ہسپتال منتقل۔ مردان میں بھی تیز بارش، ڈی جی خان اور گرد و نواح میں آندھی۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے میں طوفانی بارش، برساتی ندیوں میں طغیانی آنے کا خدشہ۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد اس وقت کیا صورتحال ہے، یہ بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندہ سہیل عمران۔ جی، اس وقت موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ کئی گھنٹوں سے لاہور جو ہے وہ بارش کی لپیٹ میں ہے۔ نشیبی علاقوں میں بہت زیادہ پانی کھڑا ہو چکا ہے۔ سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ اب تک جو لکشمی چوک میں ریکارڈ کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے نشیبی علاقے ہیں وہاں پر بھی بہت زیادہ پانی کھڑا ہو چکا ہے، بلکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے پہلے ہی پیشگوئی کر دی گئی تھی کہ جس طرح کا ایک اسپیل آ رہا ہے اس سے اربن فلڈنگ کا جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا، اور آج بھی کچھ صورتحال جو ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ پچھلے 3-4 گھنٹوں سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور شہر جو ہے اربن فلڈنگ کی لپیٹ میں ہے۔ مین شاہراہوں پر ہی پانی کھڑا ہو چکا ہے، جو لاہور، علامہ اقبال ٹاؤن، مسلم ٹاؤن، وحدت روڈ، اسی کے ساتھ ساتھ ڈیوس روڈ، لکشمی چوک، شملہ پہاڑی، گڑی شاہ روڈ، یہ سارے جتنے بھی علاقے ہیں، گلبرگ کے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی پانی جو ہے وہ شاہراہوں پر اکٹھا ہو چکا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے شہریوں کو بہت زیادہ مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ دفتری اوقات ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک جو ہے وہ لاہور کی سڑکوں پر بہت کم ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بارش بھی جاری ہے اور سڑکوں پر بہت زیادہ پانی جو ہے وہ جمع ہو چکا ہے۔ جی، اسلام آباد میں رات کو مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش ہوئی ہے، اسی بارے میں مزید بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندہ کامران خان۔ جی، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان، شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر موسلا دھار بارش بھی متوقع ہے۔ اسلام آباد کے موسم کی ہم بات کریں تو گزشتہ رات سے اسلام آباد میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد کا موسم صبح سویرے کافی خوشگوار ہے، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد میں موسم جو ہے وہ ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ جی، فیصل آباد میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے، تاہم مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ مزید بتا رہے نمائندہ جیو نیوز حماد احمد۔ جی، فیصل آباد میں آج علیہ صبح بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور وقفے سے بارش جاری ہے۔ موسلا دھار بارش کے بعد گرمی اور ابس کا زور ٹوٹ گیا اور موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش جے روڈ پر 45 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ بارش کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے اور 45 سے زائد فیڈر جو ہے وہ ٹرپ کر گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مختلف نشیبی علاقوں میں سڑکیں اور گلیاں جو ہیں وہ زیر آب آ گئی ہیں۔ پانی کا نکاس نہ ہونے کی وجہ سے اور بجلی کی بندش کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بارش تھمنے کے بعد محکمہ واسطہ کا جو عملہ ہے وہ بھی متحرک ہو چکا ہے اور پانی کے نکاس کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے اور اس سلسلہ میں ڈی واٹرنگ سیٹ لگا کر نشیبی علاقوں سے پانی نکالا جا رہا ہے۔ جی، حافظ آباد میں گزشتہ کئی گھنٹے سے بارش جاری ہے۔ بارش سے موسم تو خوشگوار ہو گیا، تاہم شہر کے تمام نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز سید محمد ضمیر۔ جی، حافظ آباد اور اس کے مضافاتی علاقوں میں گزشتہ کئی گھنٹوں سے کالی گٹاؤں اور ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ وقفے کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے شدید گرمی اور ہوس کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ موسم نہایت ہی ٹھنڈا، سہانا اور خوشگوار ہو چکا ہے۔ پودوں اور درختوں کی ہریالی دلکش مناظر پیش کر رہی ہے۔ شہری اس سہانے موسم سے نہایت ہی لطف اندوز ہو رہے ہیں،
लेकिन दूसरी जानब शहर के जितने भी नशेबी इलाका जाते हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। कई घरों में बारिश का पानी भी दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी जानब म्यूनिसिपल कमेटी की टीमें अभी तक बारिश के इस पानी को निकालने के लिए फील्ड में दिखाई ना दे रही हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि निकासी आपके नालों की फौरी तौर पर सफाई करवा के बारिश के पानी को निकाला जाए। जी। शकरगढ़ शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे ज़ेरे तामीर बाईपास के नाले बह गए हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मंजूर हुसैन। ये शकरगढ़ शहर और गिरदोनवा में सवेरे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं ननतौली बाईपास पर मौजूद हूँ, जो कि ज़ेरे तमीर है, और बाईपास गुज़िश्ता 6 माह से ज़ेरे तमीर होने के सबब यहाँ पर बार बार ट्रैफिक फंस रही है। पानी जमा होने से शहरियों को जो है वो गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि शकरगढ़ और दीनपुर को बुधवार मोड़ को मिलाने वाले बाईपास का जो अतराफी नाला ज़ेरे तमीर था वो भी टूट फूट चुका है। पहली बारिश में ही ज़मीन बोस हो चुका है। बारिश की वजह से जहाँ पर शहरी जो है उन्होंने सुख का सांस लिया है, गर्मी और हवस का जोर टूट गया है, वहीं पर बारानी इलाका होने के नाते जो धान के काश्तकार हैं वो भी निहाल हैं, तो दूसरी जानब धान के जो काश्तकार हैं वो भी खुशी से निहाल हैं। जी। कराची में दंदनाते डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली है। औरंगी टाउन में घर के बाहर बैठा नौजवान डकैती मुज़ाहमत पर मौत के घाट उतार दिया गया। अहले खाना के मुताबिक घर का सबसे बड़ा बेटा 24 साल का जिब्रान वालिद के इंतकाल पर सऊदी अरब से कराची आया था। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। कज़न अभी सऊदीया से समझ ले वापस आया अपने वालिद के इंतकाल में 10 दिन हुए। अब वो अपने घर की दहलीज पे बैठा हुआ था तो वहाँ डकैत आए, उसके गोली मारी है, मोबाइल छीन के ले गए, मोबाइल और पर्स। जवान बच्चा जान से चला गया। अभी उनके वालिद का इंतकाल हुआ था, अभी उन बच्चा चला गया, जान से चला गया जवान बच्चा। हुकूमत से यही अपील है हाथ जोड़ के कि खुदारा इस मामलात को देखा जाए। से वज़ीर आला से, वज़ीर होम सेक्रेटरी साहब से कि खुदारा ये जो भी मामला हुआ है इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा हकान फिदान और कौमी दिफा के वज़ीर यासिर गुलर ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के साथ ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया है। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। तुर्क वफ़द का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आज़म ने इस साल के दौरान तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ अपनी मुख्तलिफ मुलाकातों बशमूल 17वीं ECO सरबराही इजलास के दौरान हालिया मुलाकात का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद इसहाक डार और वज़ीर ख़ारिजा हकान फिदान की मुश्तरका सदारत में मुश्तरका कमीशन के इजलास के इनेकाद का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने $5 अरब बाहमी तिजारत के हदफ को हासिल करने के लिए कोशिशों पर जोर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को भारत ने बतौर पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। भारत के मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। अरब मीडिया को इंटरव्यू में DGISPR का कहना था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की हिमायत और माली मुआवनत कर रहा है। भारतीय सियासी क़यादत मुतादिद मौक़ा पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही का एतराफ़ कर चुकी है। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत डोवल अमेरिका और कनाडा समेत कई ममालिक भारतीय रियासती दहशतगर्दी का बता चुके हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मोदी हुकूमत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम रही है। पाकिस्तान के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, इसीलिए हमने वाक़े की खुली और शफाफ तहकीकात का खैर मकदम किया। पाकिस्तान ने कभी किसी गिरोह को अपनी सरजमीन से भारत पर हमला करने की इजाज़त नहीं दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बरे सगीर में अमन का केस सिर्फ पाकिस्तान ही का मकसद नहीं, पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों के अवाम का मुश्तरका मिशन है। दोनों मुल्कों के अवाम की नई नस्ल एक नई तकदीर की बुनियाद रख सकती है। करण थापर को इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि उन्हें पता था कि भारतीय मीडिया पर उन्हें मुनसिफाना मौका नहीं मिलेगा, मगर फिर भी उन्होंने भारतीय मीडिया के जरिए अपना मौक़िफ़ पेश किया क्योंकि उन्हें भारतीय अवाम ख़ास तौर पर नौजवानों पर एतमाद है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली
اور عدम مساوات کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ ہمارا مستقبل عارضی تنازعات نہیں ہوں گے، ہمارا مستقبل کی بنیاد پرامن، بقائے باہمی تعاون اور خوشحالی پر ہوگی۔